महाराज की जय। गजानन गणपति भगवान की जय। भागवत पुराण की जय। आत्मदेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारेण तस्मै श्री गुरवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिः प्रभाधृतिः एता विपाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वत्यै सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। वेद वेदान्त वेदांग विद्यास्थानेभ्यैव च मातस्त्वदीयपदपङ्कजभक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय गगनाम्बुविनिर्मितेन व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिकालभूते पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं तेन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप्तेन संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात्। ॐ सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सूर्य नारायण 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 यज्ञ नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री बद्रीनारायण
ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય શાંતવિદો વદન્તિ પરમં પ્રધાનં પુરુષસ્તતાને વિશ્વોર્ગતે કારણમીશ્વરં વા તસ્મૈ નમો વિઘ્નવિનાશનાય ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिवे स्तवे वेदेशाङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं नः विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरि સર્વમંગલ માંગલ્યે શિવે સર્વાસાધકે શરણે ત્રંબકે ગૌરી નારાયણી નમોસ્તુતે નારાયણી નમોસ્તુતે ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ઓમ ભૂર્ભુવસ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત્ पार्षदेभ्य स्वदा नमः पितामहेभ्य स्वदायिभ्य स्वदा नमः प्रपितामहेभ्य स्वधायिभ्य स्वदा नमः अक्षन्न पितरो मि वदन्त पितरो पितृपन्तः पितरः पितरः सुन्दध्वम् ॐ सर्वपितृभ्यो नमो नमः देववन्दनं देववन्दनमन्ते आत्मा देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं सस्तनुभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं पटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्वदामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबश्वामृतमेतदेव
ગોવિંદ દામોદર માધવેથી ગોવિંદ દામોદર માધવેથી ગોવિંદ દામોદર માધવેથી અખંડાનંદ બોધાય શીશ સંતાપહારિણે સચ્ચિદાનંદ રૂપાય તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. પરમપિતા પરમેશ્વરની સૂક્ષ્મ જગતની ચૈતન્ય પરાશક્તિઓની અને પરમપિતા પરમેશ્વર બ્રહ્મ સ્વરૂપ પરમ વંદનીય માતા અને પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવની સૂક્ષ્મ ઉપસ્થિતિઓ ચૈતન્યને જગતમાંથી પૂર્ણ ભાવથી ફલિત કરવા માટે અને એ ફલિત થયેલું ચૈતન્ય દરેકના હૃદયમાં બેઠેલા ચૈતન્યને ઊભું કરે એ ભાવ સાથે જાગ્રત અવસ્થાની દિવ્ય શક્તિઓ સૌ ઇન્દ્રિયોને અંગોને સ્થિર કરી પ્રભુ ચરણોમાં લીન કરે એ ભાવ સાથે अपने अपने गुरु का ध्यान करें. बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु बचन रविकर्णी सब जग जानी जोरी पाव जग में तुम आनी. राम सिया राम जय जय राम. राम सिया राम जय जय राम. सिया राम जय जय राम. राम सिया राम जय जय राम. राम सिया राम जय जय राम. राम सिया राम जय जय राम. ધુંધુકારી અને ગોકર્ણ બંનેના જન્મ થયા, સંસ્કારોને વશીભૂત થઈને બંને જુદા જુદા કર્મ કર્યા. રાક્ષસી અને તામસ કર્મો દ્વારા ધુંધુકારીએ પોતાનું જીવન કસમયે ગુમાવી દીધું અને પૂર્ણ બુદ્ધિથી યુક્ત પરમાત્માના ચૈતન્યથી યુક્ત એવા ગોકર્ણએ પોતાના પિતાને પણ આદેશ કર્યો, પ્રેરણા કરી કે આપ વાનપ્રસ્થ અવસ્થામાં પ્રવેશ કરો. એમણે વનગમન કર્યું. ધુંધુકારીની ઉત્પાત મચાવતી પ્રકૃતિને કારણે એનો આત્મા ભટકતો રહ્યો. દયાળુ ગોકર્ણના માધ્યમ દ્વારા એના ઉદ્ધાર માટે ભાગવત કથાનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો. સુખદેવજી મહારાજ આ કથાની યાત્રાને આગળ વધારે છે. નારદ મહામુનિ જગતના કલ્યાણ હેતુ આ કથા વીણાના વાદન સાથે જગતને સંભળાવે છે. ભાવપૂર્વક જગતના ચૈતન્યોને હૃદયમાં ધારણ કરવા માટે જે મનુષ્ય સહેજ પણ પ્રયત્ન કરે છે એને પરમાત્માના દિવ્ય પરમાણુઓનું આકર્ષણ થાય છે અને એ પરમાત્મા ચૈતન્યના માધ્યમ દ્વારા જ મનુષ્યમાં બેઠેલી
શક્તિઓની જાગૃતિ થાય છે. અર્થાત બ્રહ્મ સ્વરૂપ આખું બ્રહ્માંડ પરમાત્માએ આપણા શરીરની અંદર આપણને આપેલું છે, પરંતુ એના મહત્વને ન સમજતા એને કારણે આપણે આ મહામૂલો ખજાનો જે તુંગભદ્રા આ શરીરમાં પ્રાપ્ત થયો છે એને આપણે વેડફી નાખીએ છીએ અને છેવટના સમયે પસ્તાવા સિવાય આપણી પાસે કશું રહેતું નથી. એટલા માટે ભાગવત કથા આપણને ઉપદેશ કરે છે કે મનુષ્ય પોતાને સાધારણ ન સમજે, કારણ કે ભગવાનની જ એ પ્રકૃતિ છે અને પ્રતિકૃતિ છે. જગતની તમામ શક્તિઓને ધારિત કરીને એક મનુષ્યનું ગઠન કરવામાં આવ્યું છે અને એ ગઠનના માધ્યમ દ્વારા એ શક્તિઓને જાગૃત કરીને ઉજાગર કરીને મનુષ્ય પોતાનું તો કલ્યાણ કરે પણ બીજા જીવોનું પણ કલ્યાણ કરવા માટે સમર્થ બને છે. પ્રભુની કથા સાંભળવાથી, એનું સ્મરણ કરવાથી, એને આચરણમાં ઉતારવાથી મનુષ્યના બધા જ પ્રારબ્ધ કર્મો જે દુઃખ આપનારા છે એ બધાનું સમન સુનિશ્ચિત છે. એટલા માટે ક્ષણે ક્ષણ પરમાત્માનું સ્મરણ એ જ મનુષ્ય દેહનો ઉત્તમ કર્તવ્ય અને ભાવ છે. આ ભાવ સદૈવને માટે જાગૃત રહે તો મનુષ્ય પોતાનું જીવન સમર્થ અને સહજ બનાવી અંતે પરમ મોક્ષની ગતિને પ્રાપ્ત કરે છે. અહીંયા પાંડવોએ પોતાનું રાજ્ય પરીક્ષિત રાજાને સોંપીને કેદારનાથથી સ્વર્ગારોહણની તૈયારી કરી છે. 4 ભાઈઓ એ પોતાના સ્થૂળ દેહને છોડીને સીધા સૂક્ષ્મ જગતમાં ગયા છે અને યુધિષ્ઠિર સદેહે સ્વર્ગની અંદર ગયા છે. બીજી બાજુ પરીક્ષિત મહારાજ પૂર્ણ ભાવ અને શ્રદ્ધા થકી, જેના ભાવોની અંદર અતિ પ્રેમ છે, વિશુદ્ધ પ્રેમ છે, જેના કર્તવ્યની અંદર પૂર્ણ નિષ્ઠા છે, એવા પરીક્ષિત મહારાજ હવે હસ્તિનાપુરનું રાજ ચલાવી રહ્યા છે. પરંતુ ચક્રવત પરિવર્તન્તે સુખાની ચ દુઃખાની છે. કાળનું ચક્ર હંમેશા ચાલ્યા કરે છે. કાળ હંમેશા બદલાતો રહે છે. થોડાક દિવસ આપણને સુખ મળે છે અને કેટલાક દિવસ આપણને દુઃખનો અનુભવ થાય છે. પણ કર્મને આધીન રહીને આ સુખ અને દુઃખ પ્રાપ્ત કરનારા આપણે જો ભગવાનની નિષ્ઠા અથવા તો ભગવાનના ચરણોમાં સ્થિર કરીએ આપણા મન, મતિ અને બુદ્ધિને, તો આપણને દુઃખ ડરાવી શકતા નથી. એટલે દુઃખ આવવું એ સહજ છે, કારણ કે વિશુદ્ધ આત્મા દ્વારા જો શુદ્ધ કર્મો પ્રથમથી થયેલા હોય તો આ નવો જન્મ આવવાનું કોઈ કારણ હોતું નથી. સુખ અને દુઃખથી યુક્ત છે એટલા માટે આ લોકને મૃત્યુલોક કહેવામાં આવે છે. અને આ મૃત્યુલોકની અંદર જે પણ આવ્યા છીએ, 2 પાટણ કે બીચ બાકી બચો ન કોઈ. આ ધરા ઉપર જે કંઈ આવ્યા છે એ સુખ અને દુઃખના જ્યાં સુધી સંતુલનો પ્રાપ્ત ન કરે ત્યાં સુધી એ પોતાના મનને અને પોતાના આત્માને શાંતિ પ્રદાન કરાવી શકતા નથી. એટલા માટે જગતના દુઃખોને વેઠીને તપ અને જપના માધ્યમ દ્વારા પરમાત્માનું જે અનુસંધાન ન કરી શકે એવા લોકોને મૂર્ખ કયા છે. કારણ કે શક્તિઓ તો ભરપૂર છે, પણ એ શક્તિઓનો આપણે અવળે માર્ગે ઉપયોગ કરીએ છીએ અને એને કારણે આપણે આપણા મનુષ્ય જન્મને ભૂલીને એનો દુરુપયોગ કરીને વ્યર્થ ગુમાવી દઈએ છીએ. પરીક્ષિત મહારાજ પરીક્ષિત દિગ્વજયમ શિક્ષયામહી મહાભાગવત શશાં યથા હિ શુંત્યઃ મણિક્રોમહી સર્વે ભાવાતુ સિદ્ધયા. અહીંયા ચક્રનું, કાળનું પરિવર્તન થયું છે અને કલીએ હસ્તિનાપુરની અંદર પ્રવેશ કર્યો છે.
કલિએ હસ્તિનાપુરની અંદર પ્રવેશ કર્યો એટલે હસ્તિનાપુરની જે વ્યવસ્થાઓ હતી એ બધી ધીરે ધીરે બગડતી ગઈ. પરીક્ષિત મહારાજને એમ થયું કે એવું તે શું થઈ રહ્યું છે કે જેને કારણે આ મારા રાજ્યની અંદર અવ્યવસ્થા ઊભી થવા માંડી છે. કલિએ સૌ પ્રથમ તો એવો નિશ્ચય કર્યો કે હું રાજાના મનની અંદર પ્રવેશ કરી લઉં. એટલે રાજાનું જો મન બગડી જાય તો પ્રજાનું મન પણ અવશ્ય બગડે. રાજા જેવું કરે એનો પ્રભાવ પ્રજા ઉપર સુનિશ્ચિત હોય છે. એટલે કળીએ સૌ પ્રથમ વિચાર કર્યો કે હું રાજાના મનની અંદર મારું સ્થાન લઈ લઉં. પણ રાજા પવિત્ર છે, શુદ્ધ છે, એટલે એટલું સીધું સાહસ એ કળિયુગ એની સામે કરી શક્યો નહીં. જે પાત્ર તપસ્વી છે, જે પાત્ર વિશુદ્ધ છે, ત્યાં દુરાચારીઓ આવવાનું સાહસ કરતા નથી. કારણ કે એના તપના બળથી એની અંદર જે સાહસ હોય છે એ મરી જાય છે. એટલે કળીએ સીધો પ્રવેશ કરવા માટેનું સાહસ કર્યું નહીં. ભગવાનનું ચૈતન્ય જેના હૃદયની અંદર હોય છે એ મનુષ્ય જ્યાં પણ જાય ત્યાં એ ચૈતન્ય બીજાઓને નમસ્કાર કરવા માટે મજબૂર કરી દે છે. એટલે કળીએ ભગવાન પૂર્ણ ભાવથી શ્રદ્ધાપૂર્વક પરીક્ષિત રાજા કે જેમના મન, વાણી અને વર્તન પવિત્ર છે એમના ચરણ સ્પર્શ કરવાનો વિચાર કર્યો. હવે કળી બુદ્ધિપૂર્વક વિચાર કરે છે કે આ એક વખતના ચરણ સ્પર્શથી કંઈ સારું થવા વાળું નથી. મારે તો હંમેશને માટે અહીંયા આશ્રય લેવો છે. એટલે કળી વિચાર કરે છે કે શું કરવું. એને માયા રચી છે. કલિયુગની જે માયા છે એ લોભામણી છે. અને માયાથી યુક્ત થઈને જે આવરણની અંદર આપણે બંધાઈએ છીએ ત્યારે આપણી મતિ એ બગડતી જાય છે. અને માયાને કારણે જે પ્રતિબિંબ છે એ આભાસ ઉત્પન્ન કરે છે. અને એ સુખનો જે આભાસ છે એ માત્ર લૌકિક સુખનો આભાસ આપણને માયાથી પ્રાપ્ત થતો હોય છે. એટલે એ માયાથી પર થઈને જ અલૌકિક સુખ અને આનંદની પ્રાપ્તિ મનુષ્ય કરી શકે છે. એટલે અહીંયા માયાનો સંબંધ એ લૌકિક સંબંધો સાથે છે. એટલે કે માયા લૌકિક કાર્યો સાથે જોડાયેલી છે. કલીએ માયા રચી છે અને એ માયાની અંદર એક વૃષભ જેના 4 ચરણ હતા: ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. કાલે વાત થયેલી સમજદારી, જવાબદારી, ઈમાનદારી અને બહાદુરી. આ 4 સ્તંભ મજબૂત હોય તો મનુષ્યના જીવનનો આધાર એ ઉચ્ચ શિખર સુધી પહોંચવા માટે, ધીરે ધીરે એવી ક્ષિતિજોને સર કરવા માટે એને આગળ વધારતો, એના માર્ગને પ્રશસ્ત કરતો મોક્ષ ગતિ સુધી એને પહોંચાડે છે. પણ જ્યારે એ માર્ગની અંદર વિક્ષેપ પેદા થાય છે ત્યારે એ માર્ગ તૂટે છે, એનો આધાર તૂટે છે. અને મૂળ આધાર જે છે, મનુષ્યનો મૂળ આધાર એની અંદર રહેલી સાત્વિક ભાવનાઓ છે. સામાન્ય રીતે મનુષ્યની પ્રકૃતિ એ સાત્વિક છે. એમાં જે ભાવોનો વિક્રય આવે છે, કે જે ભાવો જેની અંદર રાગ, દ્વેષ, ચાડી, મદ મત્સર વગેરે મનોવિકારો એની અંદર મિક્સ થાય છે, ત્યારે એ સાત્વિક ભાવ બગડે છે. અને એ ભાવ બગડવાને કારણે એ મનુષ્ય અહંકારથી ગ્રસ્ત થઈ જાય છે. મનુષ્યનું મન બગડે એટલે એનું જીવન અવશ્ય બગડે એ સુનિશ્ચિત છે. કળિયુગે એ પૂર્ણ ભાવથી અંદર રહેલા જે આવેગો હતા એ આવેગોને લઈને એક માયા રચી છે. માયાની અંદર પૂર્ણ ભાવથી એને એવું દર્શાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે કે મારા થકી આ જગતને હું કંઈક આપવા માગું છું. ભાવ એવો કર્યો છે. પણ અંદર કપટ છે. કળીની અંદર કપટ છે. એટલે મનુષ્ય પોતાના ભોગે અર્થાત બીજાઓને બતાવવા પ્રયત્ન કરે છે કે હું મારા થકી આ જગતને સુખી કરવાનો વિચાર કરી રહ્યો છું. પણ અંદર શું છે? કપટ.
સત્યને ધારણ કરનારો વ્યક્તિ જ પરમેશ્વરને અતિ પ્રિય છે. સત્પુરુષોને સતાવવા માટે કળી આવ્યો છે. એટલે સત્પુરુષોને સતાવનારો એ ભગવાનને કદી સ્વીકાર્ય હોતો નથી. તેઓ તો સાચી વ્યક્તિ સાથે જ પ્રેમ રાખે છે. જેની અંદર હૃદયની શુદ્ધ ભાવના છે એ જ જગતપતિને અતિ પ્રિય છે. ભગવાનને માત્ર વાતોના આડંબરથી પ્રસન્ન કરી શકાતા નથી. એને યથાર્થ કર્મો દ્વારા જ પ્રસન્ન કરી શકાય છે. અહીંયા કલી માત્ર વાતો કરે છે, કારણ કે એને અંદર ભાવ કેવો છે? ભાવ તો પોતાનું સામ્રાજ્ય સ્થાપવાનો છે. એટલે પોતાના સામ્રાજ્યને ફેલાવવા માટે જે ભાષાનો ઉપયોગ કરવો પડે એ લૌકિક ભાષાના માધ્યમ દ્વારા પરીક્ષિત રાજાને એ ખુશ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. દૂધ તેજાબથી ફાટે છે અને માનવ ખુશામતથી ફાટે છે. તમારી સામે જે વ્યક્તિ છે એ વ્યક્તિ વાસ્તવમાં કપટ રહિત છે કે પછી તમારી ખુશામત કરી રહ્યો છે? એ અર્થને જો ઓળખી જઈએ તો એનાથી બચી શકાય. પણ પરીક્ષિત રાજા તો ભોળા છે. એ તો એમને એમ લાગે છે કે મારા રાજ્યની અંદર કોઈ કુટિલ છે જ નહીં, કારણ કે પોતે પવિત્ર છે એટલે આખો સમાજ પવિત્ર હોય એવો દિવ્ય ભાવ એની અંદર રહ્યા કર્યો છે. એટલે કળિયુગને એમાં પ્રવેશ કરતા બહુ વાર લાગી. કલીએ પરીક્ષિત રાજાના એકદમ ચરણ પકડીને કહ્યું કે હું તમારા આશ્રય આવ્યો છું. હવે કોઈ આશ્રય આવે ત્યારે સત્પુરુષ એનો સ્વીકાર કરે છે. પછી એમાં કોઈ ભેદ બુદ્ધિ રહેતી નથી. એ સારો વ્યક્તિ હોય કે ખરાબ વ્યક્તિ હોય, એમાંની ભેદ બુદ્ધિ એ સંતોના જીવનમાં હોતી નથી. એ જ રીતે પરીક્ષિત રાજા તો મહાન કુળના વંશજ છે, અને એમાં ભીષ્મ પિતામહ જેવા શક્તિશાળી દિવ્ય આત્માઓનો જન્મ થયો છે. અને એ સંસ્કારો લઈને પરીક્ષિત રાજા, જેણે પોતાના માતાના ઉદરની અંદર ચતુર્ભુજ પરમાત્માના દર્શન કર્યા છે, આવો સંત મહાત્મા એ કળિયુગને આશ્રય આપે છે. અને કળિયુગને કહ્યું કે તારે માટે હું થોડાક સ્થાન આપું છું, એ સ્થાનનો તું સ્વીકાર કર. કળિયુગે હાથ જોડ્યા. આ હાથ કેવા જોડ્યા છે? માત્ર દેખાવ પૂરતા જોડ્યા છે. કારણ કે દંભ અને આડંબરને લઈને પણ એને છુપાવીને આ કળીએ હસ્તિનાપુરના નગરની અંદર પ્રવેશ કર્યો છે. અને એના મૂળ કેન્દ્રથી લઈને એ સમગ્ર જગતની અંદર પોતાનું સ્થાન જમાવવા માંગે છે. એટલે મહારાજ પરીક્ષિતજીએ કહ્યું કે તું 4 જગ્યાએ જા. 4 જગ્યાએ તારું સ્થાન છે. જ્યાં વ્યભિચાર થતો હોય, જે જગ્યાએ ખૂનામરકી થતી હોય, જે જગ્યાએ લોભ હોય, જે જગ્યાએ પાખંડ હોય, જૂઠ હોય, અનાચાર હોય, અત્યાચાર હોય, આવા પ્રકારના સ્થાન એને આપ્યા છે. કલીએ 4 સ્થાનનો તો સ્વીકાર કર્યો જ, પણ કહ્યું કે મને એક તો સારું સ્થાન આપો. એટલે પરીક્ષિત મહારાજે કહ્યું કે સુવર્ણની અંદર પણ હું તને સ્થાન આપું છું. એટલે કલીએ સુવર્ણની અંદર સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું. જે મનુષ્ય પોતાની પવિત્રતાની અંદર એ ભાવોને જાગૃત કરવાની અંદર આળસ અને પ્રમાદ કરે છે, અથવા તો દુર્લક્ષ સેવે છે, એવા વ્યક્તિની એક અપવિત્ર છિદ્રમાંથી આ કળી પ્રવેશ કરે છે. નળ અને દમયંતીની વાત આપણને ખબર છે. નળ રાજા ખૂબ સાત્વિક હતા, ખૂબ ભગવાનનું સ્મરણ પણ કરતા હતા. પણ એક વખત શૌચ ક્રિયા કર્યા પછી પોતાના શરીરને શુદ્ધ કરવું અનિવાર્ય છે, અને પછી ભગવાનના સ્મરણમાં લાગવું જોઈએ. તો નળ રાજાએ ઉતાવળની અંદર
હાથ પગ મુખ ધોયા તો ખરા, પણ પગની જે પાની હતી એ પલળવાની રહી ગઈ, એટલે કે શુદ્ધ થવાની રહી ગઈ, અને કળીએ એમાંથી પ્રવેશ કર્યો. એટલે આખા જીવનની અંદર કોઈ એક કેન્દ્ર અશુદ્ધ રહી ગયું હોય તો એમાં થઈને કળી પ્રવેશ કરે છે. આજે આ કળીએ સુવર્ણની અંદર સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. એટલે કળિયુગના જે લક્ષણો છે એ લક્ષણો આપણે સમજવા જેવા છે. રામચંદ્રજી પણ આપણને કહી ગયા છે કે અત્યારનો જે યુગ છે ત્રેતા યુગ છે, પછી આવશે દ્વાપર યુગ અને પછી આવશે કળિયુગ. ધરતી અને બ્રહ્માંડનું સંતુલન કરવા માટે આ દ્વંદ્વ જે છે એ તો યુગો યુગોથી ચાલતો આવ્યો છે. એટલે આ દ્વંદ્વને ખતમ કરીને ધરતીનું બ્રહ્માંડનું સંતુલન સાચવવા માટે પાપ અને પુણ્યનું યુદ્ધ થશે. અને रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कल युग आएगा, हंस चुकेगा दाना तुनका कौवा मोती खाएगा, हंस चुकेगा दाना तुनका कौवा मोती धर्म भी होगा कर्म भी होगा परंतु शर्म नहीं होगी, ओ नहीं होगी। बड़ी सभा में पिता के संग संग नाचेगी घर की बाला, घर की बाला। કળીએ 4 સ્થાનની અંદર પ્રવેશ કર્યો અને સુવર્ણમાં સ્થાન લીધું છે. હવે પરીક્ષિત મહારાજને એમ થયું કે હસ્તિનાપુરનું રાજ્ય મને મળ્યું છે અને મારા પૂર્વજો દ્વારા આ હસ્તિનાપુરને બધી જ રીતે યોગ્ય બનાવવા માટે પૂરો પ્રયત્ન થયો છે. છતાંય પણ મારી ફરજ છે, હું રાજા છું એટલે રાજ્યમાં શું ચાલે છે એ જોવાની જવાબદારી મારી છે. અને નગરનું નિરીક્ષણ કર્યું, સાથે સાથે રાજમહેલની અંદર પણ જે જગ્યાઓ સુરક્ષિત હતી એ બધાનું નિરીક્ષણ કર્યું. નિરીક્ષણ કરતા કરતા એક સુંદર મજાનો મુગટ એમને મળ્યો. આ મુગટ જરાસંઘનો હતો અને ઘણું બધું પાપ કૃત્ય કરીને પ્રજાને રંજાડીને બધાનું લૂંટી લઈને આ બધું ભેગું કરેલું દ્રવ્ય હતું અને એમાંથી સુંદર મજાનો
લૌકિક આકર્ષણ પેદા કરે એવો આ મુગટ બનાવેલો હતો. મહારાજ યુધિષ્ઠિરની પાસે એ મુગટ હતો, પણ એમને ખબર હતી કે આ લૂંટેલા માલનો મુગટ છે, એટલે એનો ઉપયોગ કરવાથી એનો પ્રભાવ અવશ્ય જીવનમાં ઉતરે, એટલે એને એક બાજુએ મૂકી રાખેલો હતો. પણ પરીક્ષિત મહારાજે એને કળિયુગનો સ્પર્શ થયો, એને ચરણ સ્પર્શ કર્યા. એનો સ્પર્શ થવા માત્રથી એની બુદ્ધિમાં ભેદ આવ્યો, અને એ ભેદ બુદ્ધિને કારણે સાચા નરસાનો જે ભેદ છે એ તારવી શક્યા નહીં, અને એમને સુવર્ણના આ સુંદર મજાના લોભામણા મુગટ તરફ આકર્ષણ થયું. એ મુગટ એમણે પોતાના મસ્તક ઉપર મૂક્યો. જેમ ભગવાનની કથા શ્રવણ કરવાથી કાનના માધ્યમ દ્વારા ભગવાન હૃદયમાં નિવાસ કરે છે, એમ આ સુવર્ણનો મુગટ પહેરવાથી એ મુગટના માધ્યમથી કળીએ આ પરીક્ષિત રાજાના મસ્તિષ્કની અંદર પ્રવેશ કર્યો. જીવનનો સમગ્ર આધાર મનુષ્યનું મસ્તિષ્ક છે. એક જ વિચાર મનુષ્યનું જીવન બદલી નાખે છે, અને એક જ વિચાર મનુષ્યનું પતન પણ કરી શકે છે, અને મોક્ષના માર્ગે એને લઈ જવા માટે સમર્થ બનાવી શકે છે. એટલા માટે વિચાર એ જ આપણા જીવનનું સૌથી મુખ્ય સાધન છે. વિચાર જ મનુષ્યને ઉત્તમ બનાવે છે, અને વિચાર જ મનુષ્યને પતનની ખાઈમાં લઈ જાય છે. એટલે જ્યારે પણ સમય મળે ત્યારે આત્મવિશ્લેષણ કરવું જોઈએ. બુદ્ધિ તો ભગવાને આપણને ઘણી આપી હોય, પણ જગતનું નિરીક્ષણ કરવા માટે જ જો એનો ઉપયોગ કરીએ અને આત્મવિશ્લેષણ ન કરીએ તો એક સમય એવો આવે કે જે સમય પસ્તાવા સિવાય આપણી પાસે કોઈ આરો રહેતો નથી, અને એટલી બધી ઊંચાઈએ અહંકારથી પહોંચી ગયા હોઈએ છીએ કે ત્યાંથી પડ્યા પછી કશું બાકી રહેવાનું નથી. એટલા માટે કળીએ બુદ્ધિના અંદર અથવા તો પરીક્ષિત રાજાના મનની અંદર પ્રવેશ કર્યો છે, અને પરીક્ષિત રાજાનું મન હવે ધીરે ધીરે બગડતું જાય છે. કળીએ મુખ્ય દ્વાર પકડ્યું છે. એ દ્વારની અંદર થઈને આખા નગરમાં એણે પ્રવેશ કરવાનું શરૂ કર્યું. દરેકના મન મસ્તિષ્કની અંદર કુવિચારો, દુર્ભાવના, વ્યસન, એનો જંજાવાત આવ્યો છે. પરીક્ષિત રાજા કદી શિકાર કરતા નહોતા, કારણ કે જીવ હત્યા એ તો એમને માટે દૂરની વાત હતી. એમ છતાં પણ મન બગડે, બુદ્ધિ બગડે, વિચાર બગડે, તો એવા વિચારોમાંથી રમણ કરીને મનુષ્ય પોતાના કર્તવ્યોને પણ બગાડી દે છે, કાર્યોને પણ બગાડી દે છે. સત્કાર્યમાંથી હવે ધીરે ધીરે એનું મન તમસ તરફ પ્રયાણ કરે છે. અર્થાત પશુ પંખીઓની શિકાર કરવાની વિચારધારા એમનામાં પ્રવેશ કરી ગઈ. અમે તો હસ્તિનાપુરના રાજા છીએ, અમને તો જે ફાવે, જે ગમે એ અમે કરી શકીએ. આવા દુર્બુદ્ધિ ભર્યા વિચારો એના અંદર પ્રવેશ કરી ગયા. શિકાર કરવા નીકળ્યા છે. કેટલોય સમય વીતી ગયો, ખબર ન પડી. તરસ લાગી છે, અને સમ્યક ઋષિ ભગવાનના સાધનામાં લીન છે. પરમપિતા પરમેશ્વર સાથે જેનું સીધું અનુસંધાન થઈ ગયું છે. આજુબાજુ શું થઈ રહ્યું છે બિલકુલ એનો ખ્યાલ નથી. એવા સમ્યક ઋષિ ભગવાનની દિવ્ય જ્યોતિની અંદર પોતાની આત્મજ્યોતિને સમાવિષ્ટ કરીને ધ્યાનસ્થ થઈને બેઠા છે.
પરીક્ષિત રાજાને થયું, પહેલા ખૂબ શ્રદ્ધા હતી એને મહાત્માઓ તરફ. એને અહંકાર થયો કે હું રાજા છું. 2-3 વખત એ મહાત્માને બોલાવ્યા. બોલે જાગતા નથી, મારું સાંભળતા નથી. વાસ્તવમાં તો એ પરબ્રહ્મ પરમાત્મામાં લીન હતા, પણ પરીક્ષિત રાજા એ સમજી ન શક્યા. એમને ક્રોધ આવ્યો. મનુષ્યનું પતન થવાનું હોય ત્યારે સૌથી પહેલા ક્રોધ આવે છે. કામ તો મનુષ્યને આવે, પણ એ થોડોક સમય રહે છે. એ તો ક્ષણિક હોય છે, પણ જેને ક્રોધ આવે છે એ ક્રોધ એ જીવનના અંત સમય સુધી હોય છે અને એ બધું બગાડી નાખે છે. હસ્તિનાપુરમાં કશું બગડેલું નહોતું, પણ એક જ બગડ્યું, રાજાનું મન. અને એક જ રાજાના મન બગડવાથી આખી વ્યવસ્થા અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગઈ. ઘરમાં જેમ મોભી હોય અને એનું મન જ્યાં સ્થિર છે અને એના અનુશાસનમાં જે લોકો રહે છે એનું ઘર સ્વર્ગ જેવું બને છે. પણ મોભીનું મન બગડે એટલે એના આખા પરિવારનો સર્વનાશ થાય છે. એમ આ હસ્તિનાપુરના સર્વનાશ થવા માટેનો આ આરંભકાળ શરૂ થયો છે. પરીક્ષિત રાજાને ક્રોધ આવ્યો. એક સર્પ ત્યાંથી જઈ રહ્યો હતો, બાણ મારી એના પ્રાણ લીધા. ફણા વડે એ સાપને ઋષિના ગળાની અંદર પધરાવ્યો. આશ્રમમાં રહેલા એક બાળક ઋષિકુમાર દ્વારા સમ્યક ઋષિના પુત્ર શૃંગી ઋષિને આ સમાચાર મળ્યા છે. હવે શૃંગી ઋષિ કોઈ સાધારણ ઋષિ નથી. હજુ ભલે બાળ અવસ્થામાં છે, પણ એ પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું સ્વરૂપ લઈને પહેલેથી આ ધરતી ઉપર જન્મ ધારણ કર્યો છે. ઋષિ સત્તાઓ જે છે એમાં બ્રહ્મ સત્તા પહેલેથી પ્રતિષ્ઠિત હોય છે. આપણા ગુજરાતમાં પણ વરસોડાની અંદર શૃંગી ઋષિનો આશ્રમ છે અને ત્યાં શૃંગી ઋષિએ ખૂબ જપ તપ કરેલા એ જગ્યાને સુરક્ષિત કરેલી છે. તો આ શૃંગી ઋષિના કાને વાત પડી કે પિતાજીનું અપમાન થયું છે. શૃંગી ઋષિ વિશે કહીએ તો જ્યારે મહારાજ દશરથજીએ વશિષ્ઠ મહારાજને એમ કહ્યું કે ગુરુદેવ, સર્વે પ્રકારે અયોધ્યાની અંદર સુખ શાંતિ અને સૌભાગ્ય છે, પણ એક વાતની ખોટ છે, સંતાન નથી. આ રાજમહેલની અંદર કોઈ સંતાન નથી. ત્યારે વશિષ્ઠજીએ કહ્યું કે આપે પુત્ર કામેષ્ટી યજ્ઞ કરવો પડશે. મહારાજ દશરથજીએ કહ્યું કે એની તૈયારી અમે કરીએ છીએ, આપ યજ્ઞ માટે તૈયાર સજ રહો. ત્યારે વશિષ્ઠ મહારાજે એમ કહ્યું કે આ યજ્ઞ માટે આપે શૃંગી ઋષિ પાસે જવું પડશે. વશિષ્ઠજી એ બ્રહ્મર્ષિ છે, એ પણ યજ્ઞ કરાવી શકે છે. એમ છતાં ઋષિ બીજા ઋષિનું મહત્વ વધારે અને એની શક્તિના ઉપયોગથી જગતનું કલ્યાણ કરે એવા સમર્થ એવા શૃંગી ઋષિ પાસે આ યજ્ઞ સંપન્ન કરાવ્યો. એટલે એ બહુ શક્તિશાળી છે. શૃંગી ઋષિએ શ્રાપ આપ્યો છે કે જેણે મારા પિતાજીના ગળાની અંદર જે સાપ મારીને ફેંક્યો છે
7મા દિવસે તક્ષકના રૂપમાં એના પ્રાણ હરી લેશે. ચારે બાજુ હાહાકાર મચી ગયો. બીજી બાજુ પરીક્ષિત રાજા પોતાના રાજ્યની અંદર આવ્યા છે. રાજમહેલમાં પ્રવેશ કર્યો અને પ્રવેશ કર્યા પછી પોતાનો મુગટ નિશ્ચિત સ્થાને મૂક્યો. મુગટ જ્યારે મસ્તક ઉપરથી ઉતર્યો ત્યારે ભેદ બુદ્ધિનો અંત આવ્યો. જે વાતાવરણ અને જે વસ્તુઓનો ઉપભોગ આપણે કરીએ છીએ એના સૂક્ષ્મ પરમાણુઓ આપણને અસર કરતા હોય છે. એટલે ઘણી વખતે આપણને એમ થાય છે કે આપણી જગ્યા બદલાય ત્યારે આપણને ઊંઘ આવતી નથી. એનું કારણ એ છે કે એ પથારીની અંદર પહેલા કોઈ સૂતેલા હોય અને એના વિચારો અને એના પરમાણુઓની ત્યાં જમાવટ હોય છે. એટલે સંતો એમ કહે છે કે તમે જ્યારે બહાર જાઓ અને જે લોકોના મનની અંદર બીજી જગ્યા બદલાવાથી ઊંઘ નથી આવતી એવો સંશય પેદા થાય ત્યારે તમે તમારું એક વસ્ત્ર સાથે રાખો અને એ પથારી ઉપર તમારું વસ્ત્ર પાથરો. જે ઈષ્ટદેવને માનતા હોય એનું થોડુંક સ્મરણ કરો, 2-3 માળા કરો અને પછી નિરાતે સૂઈ જાઓ તો એ પરમાણુઓ એના અસર કરતા નથી અને નિરાતની નીંદ આવે છે. આ તદ્દન સ્વાભાવિક છે. બરફની પાસે જે ઠંડક આવે છે એમ અણુ પરમાણુઓની અસર આપણને સુનિશ્ચિત રૂપથી પોતાની તરફ આકર્ષિત કરે છે. હવે મુગટ બહાર મુકાયો છે એટલે ભેદ બુદ્ધિ દૂર થઈ ગઈ અને એકદમ સદબુદ્ધિ જાગૃત. પરીક્ષિત રાજાને થયું કે મેં બહુ મોટી ભૂલ કરી દીધી. મહાત્માજી ધ્યાનમાં લિપ્ત હતા, મેં એમનું અપમાન કર્યું છે. આ બાજુ શૃંગી ઋષિએ શ્રાપ આપ્યો છે. એટલે પરીક્ષિત રાજાને એમ થયું કે હવે શું કરવું. મલિન બુદ્ધિ દૂર થતા એને ખબર પડી ગઈ કે હવે એનો દંડ ચોક્કસ મળવાનો છે અને દંડ ભોગવવા માટે પણ એ તૈયાર થયા. પણ સાથે સાથે એમણે વિચાર કર્યો કે હવે આગળના જીવનનો ઉપાય શું છે. પરીક્ષિત રાજા તો સંત છે, સાધુ ભાવનાથી યુક્ત છે. એટલે ભેદ બુદ્ધિ દૂર થયા પછી એમણે શૃંગી ઋષિનો ઉપકાર માન્યો. બોલે ઉપકાર કેમ માન્યો? તો શ્રાપ તો આપ્યો પણ 7 દિવસ પણ આપ્યા છે. એટલે હજુ 7 દિવસનો સમય મને મળ્યો છે એ માટે હું ઋષિનો ઉપકાર માનું છું. જ્યારે સદબુદ્ધિ જાગૃત થાય ત્યારે એક ક્ષણનો ઉપયોગ કરવા માટે અને એક ક્ષણને વધાવી લેવા માટે આ પરીક્ષિત રાજા આતુર બન્યા છે. સંતો ઋષિ મુનિઓ બધાને મળ્યા. બોલે આ 7 દિવસમાં મારે શું કરવું? ત્યારે બતાવ્યું છે કે કોઈ સદગુરુના શરણે જવું જોઈએ. જ્યારે વિટંબણાઓ આવે, દુઃખ આવે ત્યારે એક સમર્થ સત્તાના શરણમાં જવું જોઈએ. અને એ સમર્થ સત્તા એ બીજું કોઈ નહીં પણ સદગુરુ છે. સદગુરુનો અનંત મહિમા બતાવ્યો છે. જેના જીવનમાં સદગુરુનો સાયો નથી એના જીવનમાં જ્યારે દુઃખ આવે ત્યારે બચાવનારું કોઈ રહેતું નથી. એટલે સદગુરુનું શરણ
એ અનિવાર્ય છે. નુગરો મરે તો નર્કમાં જાય, આવું બધા કહે છે. એની પાછળનું કારણ એ છે કે જન્મ જન્માંતરના અજ્ઞાનોને લઈને, કુકર્મોના ફળોને લઈને આપણે આ જગત ઉપર અવતરિત થયા છીએ. પણ આપણા જીવનમાં જ્યાં સુધી અંધકાર છે, અજ્ઞાન છે, ત્યાં સુધી અંધારું છે. અને એ અંધારામાં આપણી સોય ખોવાઈ ગઈ છે. આપણી સોય એ અંધારામાં ખોવાઈ ગઈ છે. કોઈ સદગુરુ આવે અને લાઈટ કરે તો આપણી ખોવાયેલી સોય, આપણો આત્મા ક્યાં છે એ આપણને જડે અને આપણો ઉદ્ધાર થઈ જાય. એટલા માટે સદગુરુનો મહિમા બતાવે છે. ઓ ગુરુ બિન ભવ નિધિ તરહી ન કોઈ, શિવ વિરંચિત વિષ્ણુ કી ન હોય. રામ સિયા રામ જય જય રામ. રામ સિયા રામ જય જય રામ. ગુરુ બિન ભવ નિધિ કરહી ન કોઈ, શિવ વિરંચિત વિષ્ણુ કી ન હો. સિયા રામ જય જય રામ. બંદવ ગુરુ પદ પદુમ પરાગા, સુરુચિ સુવાસ સરસ અનુરાગા. રામ સિયા રામ જય જય રામ. રામ સિયા રામ જય જય રામ. અમિય મુરીમય ચૂરન ચારુ, સમન સકલ ભવરુજ પરિવારુ. રામ સિયા રામ જય જય રામ. રામ સિયા રામ જય જય રામ. અમિય મુરીમય ચૂરન ચારુ, સમન સકલ ભવ રૂજ પરિવારુ. કોઈ ડોક્ટર સ્પેશિયાલિસ્ટ હોય તો એક દર્દની દવા આપે અને નિષ્ણાત ડોક્ટર દ્વારા એક દર્દને ઠીક કરી શકાય. કદાચ હોશિયાર ડોક્ટર હોય તો 2, 4, 5 દર્દ મટાડે. પણ જેનો ગુરુ સમર્થ હોય, અમિય મુરીમય ચૂરણ ચારુ, એના ચરણોની રજ જો હાથ લાગી જાય તો જગતના બધા દર્દોનું એ શમન કરી શકે, દર્દો મિટાવી શકે. એ પછી શરીરના દર્દો હોય કે માનસિક. કોને આપણા જીવનમાં ગુરુ તરીકે સ્થાપિત કરવા? મન બહુ બુદ્ધિ, બહુ તર્ક કરે છે કે અત્યારે ખૂબ પાખંડ ચાલે છે અને એમાં સદગુરુની શોધ કરવી એ બહુ મુશ્કેલ છે, દુર્લભ પણ છે એવા સદગુરુ મળવા. ત્યારે તુલસીદાસજી કહે છે કે એવા સંજોગોની અંદર તમે આદ્ય ગુરુ શંકર પિતા એને તમારા ગુરુ તરીકે સ્વીકાર કરો. અથવા કૃષ્ણમ વંદે જગત ગુરુ, ભગવાન શ્રી હરિ કૃષ્ણને જે જગતના ગુરુ છે એનો સ્વીકાર કરો. અથવા જય 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 હનુમાન ગોસાઈ, કૃપા કરહું ગુરુદેવ. આ ત્રણમાંથી કોઈને ગુરુ તરીકે સ્વીકાર કરો. સ્વીકાર કરી લીધા પછી એના ગુણોને જીવનમાં ઉતારવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ, પણ એ બહુ કઠિન વાત છે. કારણ કે આપણે આપણી બુદ્ધિથી અને બુદ્ધિ સાથે હંમેશા લડતા રહ્યા છે. એટલે ભગવાનના સીધા ગુણોને અંદર ઉતારતા ઉતારતા તો કેટલાય બધા તર્કો અને વિતર્કો આપણને રોકશે, અડચણ પેદા કરશે. તો એ અડચણને દૂર કરવા માટે કોઈ સ્થૂળ પાત્રની પણ જરૂર છે. એવું પાત્ર કે જેણે દેહ ધારણ કર્યો છે અને સીધા દર્શન આપણે એના કરી શકીએ છીએ. ગુરુ ગોવિંદ દોનો ખડે
किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिने गोविंद दियो बताए। गोविंद ने गुरु तरीके तो आपने स्वीकार्या, पण ए गोविंद क्या उभा छे एनु मार्गदर्शन आपवा माटे आपणो सीधो संपर्क होय एवा स्थूल देहधारी गुरुनी पण जरूर पड़े छे। भगवान साथे झगड़ो थई जाय तो चाले, पण जेनो गुरु नाराज थाय समझवू एनु अधपतन सुनिश्चित छे। कारण के भगवान साथे झगड़ो थशे तो कोई सदगुरु समझावशे कि भाई तारी अहींया भूल थाय छे, तारी भूलने तू सुधारी ले, अने ए भूल सुधार्या पछी एवो मार्ग बतावशे कि जे मार्गना खूणे परमात्मा उभा छे। एटले गुरुथी कोई दिवस द्रोह न करवो। गुरुने पोताना जीवन में स्थापित कर्या पछी बधु एने सौंपी देवुं। विवेकानंद ने कोई एम कह्युं के 38 वर्षनी उम्र में 38 वर्षनी उम्र में तमे आटलुं बधुं ज्ञान केवी रीते प्राप्त कर्युं? बोले आ ज्ञान प्राप्त करवानी पाछळ मारा सदगुरुनुं समर्पण छे, पण सदगुरु करता पहला मैं घणा परीक्षा अने परिणामों जोया छे, अने परिणामों ने सिद्ध कर्या पछी मैं सदगुरुनी अंदर गठित करीने पूर्ण भावथी स्थापना करेली छे। तो रामकृष्ण परमहंसजी ने सदगुरुना रूप में स्थापित कर्या पहला एमणे गुरुनी पण परीक्षा लीधी, अने एक वखत परीक्षा में गुरुने पास कर्या अने पछी दृढ़ता व्यापी गई। पछी एमना दरेक वाक्यने मंत्रना रूप में स्वीकार्युं छे, अने एनाथी आगळ वधीने कोई संशय राख्या वगर गुरुए जे वाक्य कह्युं ए वाक्यथी एनी वाक्यनी परीक्षण करवानी जे समय मर्यादाओ छे एने मैं क्यारे पाछळथी वागोळीने जोई नथी। मैं सीधुं ज एना उपर विश्वास करीने एनाथी आगळ वधवानो प्रयत्न कर्यो छे। एटले सदगुरुनी चयन पद्धतिने स्थिर कर्या पछी मनुष्य एना उपर पूर्ण भरोसो राखीने आगळ वधे तो एना जीवननो जे तर्क वितर्क करवानो समय छे ए समयने ए बचावी शके छे। सदगुरुना ए चरणों ए शीस रे नमाऊं पानवा ए जी राखवो वचन मावीस वास भक्ति करवी रे तेणे राख थईने रेवुं पानवास करनाय
ક્રુદ્ધે ગુરુસ્ત્રાતા ગુરુ ક્રુદ્ધે શિવો નઃ તસ્માત સર્વ પ્રયત્નેન શરણમ ગુરુ ચરણમ પ્રપદ્યે. ભગવાન શિવજી સ્કંદ પુરાણની અંદર પાર્વતી માતાજીને કહે છે તો કોઈ સમર્થ ગુરુ હોય તો એના શિષ્યને બચાવી શકે, પણ કોઈ સદગુરુ ક્રોધિત થાય, એનો અપરાધ થાય તો એને બચાવવાની તાકાત મારી પાસે પણ નથી. આ ગુરુનું સામર્થ્ય છે. એટલે સદગુરુને જીવનમાં પૂર્ણ ભાવથી હૃદયમાં સ્થાપિત કરવા એ જીવનનું પ્રથમ સોપાન લક્ષ્ય હોવું જોઈએ, કારણ કે જેના માધ્યમ થકી આપણે આગળ વધવું છે. કથાને માત્ર મનોરંજન માની લેવાથી સમયની બરબાદી છે. ગંગાનું આ તીર્થ એ મનોરંજન માટેનું સ્થળ નથી. આત્મ ઉન્નતિ માટે આ સ્થળનું ચયન ભગવાન શિવજી અને ગંગા મૈયાએ કર્યું છે. લોકરંજન માટે આપણને ઘણા સ્થળ મળી જશે, પણ આત્મચિંતન માટે જેમ નૈમિષારણ્યની અંદર પવિત્ર સ્થળ પ્રાપ્ત કરી અને સૌનક વગેરે મહાન ઋષિએ સુતજી આગળ પોતાની જિજ્ઞાસાઓનું શમન કરાવ્યું, એ જ રીતે આ ગંગા તીર્થની અંદર પરમાત્માની દિવ્ય શક્તિઓ કણે કણની અંદર વ્યાપ્ત છે અને ત્યાં મનોરંજનનો કોઈ આશય આપણે રાખવો ન જોઈએ. સદગુરુને યાદ કર્યા છે. પરીક્ષિત મહારાજ હવે ઋષિ જેવા બની ગયા છે, કારણ કે 7 દિવસનો સમય છે. મનમાં ધીરે ધીરે વૈરાગ્ય આવવા લાગ્યો છે. પરીક્ષિત મહારાજના વિલાસી જીવનની હવે સમાપ્તિ થઈ ગઈ છે અને પવિત્ર જીવનનો આરંભ થાય છે. ઋષિને મળવા માટે એક ઋષિ જાય છે, એમ દરેક ઋષિ મુનિઓ હવે પરીક્ષિત રાજાને મળવા આવે છે, કારણ કે એમણે વિલાસી જીવનનો ત્યાગ કરી સેવા અને સમર્થતાને પ્રાથમિકતા આપી છે. વૈરાગ્યના દિવ્ય ભાવો પ્રગટ કરીને જીવનનો ઉદ્ધાર કરવા માટે, આત્મ ઉદ્ધાર કરવા માટે એક દિવ્ય સ્થાનને પસંદ કર્યું છે. હવે આ ઋષિના દર્શન કરવા અન્ય ઋષિઓ પધારે છે. અત્રિ મહામુનિ જે ગુરુ દત્તાત્રેયના પિતાશ્રી છે, વશિષ્ઠ મહામુનિ, આમ અનેક ઋષિ મુનિઓ પધાર્યા છે. પરીક્ષિત મહારાજ આજે બધા સંતોને વંદન કરે છે. હૃદયમાં ખૂબ દુઃખ છે, ભારોભાર પસ્તાવો છે. જે સંત મળે એની સામે પોતાનો ભૂલોનો એ સ્વીકાર કરે છે. પાપને સંતાડી રાખતા નથી, પણ પોતાનું પાપ એ જાહેર કરે છે. જે વ્યક્તિ પાપને છુપાવી રાખે છે એ વ્યક્તિનું પાપ દિવસે દિવસે વધતું જાય છે. પણ કોઈ સમર્થ વ્યક્તિની સામે પોતાના પાપનો ઉદ્ગાર ઉચ્ચારે છે અને પ્રાયશ્ચિત કરવાનો માર્ગ શોધવાનો પ્રયત્ન કરે છે, ત્યારે એ ધીરે ધીરે એ પાપમાંથી મુક્ત બને છે. એના બોજામાંથી એને સરળતા પ્રાપ્ત થાય છે. બોલે, મને શાપ મળ્યો છે, હું 7 દિવસની અંદર મારે આ શરીર છોડવાનું છે. જીવનમાં મેં આ એક જ પાપ કર્યું, કારણ કે સંત મહાપુરુષ છે, છતાં પાપ કર્યું એટલે એનો દંડ એ સુનિશ્ચિત છે. જીવનમાં મરવાની કોઈની તૈયારી હોતી નથી, પણ કાળ કોઈને છોડતો નથી. સમય આવે એ તરફ આપણે જવું પડે છે.
તૈયારી કરીને પરીક્ષામાં જઈએ તો કોઈ બીક લાગતી નથી. એ રીતે ત્યાં જવાની તૈયારી પણ જો આપણે કરી લઈએ તો પછી ગભરામણ થાય નહીં. પણ આજે પરીક્ષિત મહારાજ એમ કહે છે કે 7 દિવસમાં મારે જવાનું છે, પણ એ જવા માટેની તૈયારી હજુ સુધી મેં કરી નથી. શું તૈયારી કરવી પડે એનું જ્ઞાન મને થયું નથી. એટલા માટે પરીક્ષિત મહારાજને આજે ગભરામણ છે કે હવે તો બહુ બચ્યું નથી, માત્ર 7 જ દિવસ બચ્યા છે, તો હવે એની તૈયારી કેવી રીતે કરવી. ઋષિ મુનિ આવે છે, એના દર્શન આપે છે, આશીર્વાદ આપે છે, પણ 7 દિવસમાં મુક્તિ અપાવવાની જવાબદારી એ પોતે ઉઠાવતા નથી. કારણ કે 7 દિવસમાં મુક્તિ મળે એવો વિશ્વાસ હજુ કદાચ એ ઋષિ મુનિઓ પાસે અભાવથી યુક્ત હશે.